नमस्कार। महिला संरक्षण बिल को नहीं एवं बैकफुट रे बीजेपी संसद रे महिला संरक्षण विरोध पर ए बिल पास न हवा जोगु एवं बैकफुट रे रही केंद्र सरकार बैकफुट रे अछंती बा शासक दल एवं बैकफुट रे अछि आउ या परे कांग्रेस को टार्गेट करी केमिति कांग्रेस को या भीतर को टाणी हबो आउ कांग्रेस पाई ही ए बिल पास हो पारानी ताकू नहीं एबे सारा देश रे बीजेपी पक्षरु डेमोन्स्ट्रेशन करा होउची विरोध करा होउची विभिन्न गणमाध्यम रे प्रतिक्रिया रखा होउची एकु नहीं डिबेट करा होउची किंतु ए महिला संरक्षण बिल कौन आउ काहे की ये संसद रे पारित हो पारानी संसद रे गृहीत हो पारानी कौन पाई ये बिल को विरोधी माने विरोध कले ताकू नहीं आलोचना करबा हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास। सर देखो बोध हुए प्रथम थर एभली भाव केंद्र सरकार ए बिल को लेकिन बैकफुट रे अछंती आउ या परे विरोधी जो काम करुले पूर्वर विरोधी जमती शासक दल उपरे बा शासक दल को नहीं राजरास्ता को ओल्लाउतिले विरोध प्रदर्शन करुले ए समान पंथार एवं शासक दल विरोधी को टार्गेट करी राजरास्ता को ओल्लैछि कौन ये तो गोटे विचित्र स्थिति है बर्तमान माने शासक दल विरोधी दल ऑफिस आगे गोटे डेमोन्स्ट्रेशन करवा एटा हला किंतु गोटे जिनसटी हला एटा केबे नथिला वुमेन रिजर्वेशन बिल नथिला ताको बीजेपी पे वुमेन रिजर्वेशन बिल कहउची एवं विरोधी दल को महिला विरोध बोली कहउची एटा वुमेन रिजर्वेशन बिल थिला 2023 सेटा कोन थिला जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोडा हला 2023 रे ये 33% महिला मानक संरक्षण दिया जीवो लोकसभा एवं राज्यसभा रे सेटा जो माने यूनानिमसली पुन सेटा पास हेतला मात्र 2 जण सांसद विरोध करता समस्त जी जन थे समस्त सपोर्ट करते कौन था बीजेपी से क्लारिफाई करूँ शासक आग से क्लारिफाई करूँ से कौन था यहाँ कौन अच्छी तार आ भर तफात कौन अच्छी तेणु तार आ भर निश्चित कि गोटे एजेंडा अच्छी जोटा पाई शासक दल विव्रत हो आ पचर अनेक रिजन रही अनेक रिजन है प्रथम है 2023 मसीहा थोड़ा से कले 33% रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन मैंने जहाँ अच्छी से महिला मान 1/3 पाइबापी एलिजिबल एथर किसी भाबार ना तेणु जो अच्छी तेणु ताकू गोटे रूल को फ्रेम कर एक्ट को जीवा दरकार कारण पार्लियामेंट पास कला पार्लियामेंट पास कला राष्ट्रपति को अनुमोदन देले राष्ट्रपति अनुमोदन से गोटे एक्ट हवा कथा माने किंतु 2023 रु से माने सेटा किंतु जदियो 2024 रे इलेक्शन कैंपेन नेले किंतु सेमि किछि एक्ट रे परिणत हला कार्यकारी हला नै गोटे तो कहले आप आगु करी बोली किंतु सेथरे काहे के शासक दल संविधान 334 एटा को इनक्लूड कला सेटा सब बड़ा प्रश्न से प्रश्न आम कई गुरुत्व दौना 334 इनक्लूड कला अर्थ ता माने आग हम सेंसस तापर हम डिलिमिटेशन तापर हम रिजर्वेशन ता माने खाली पास करे देला कि दबा पाई कि क्लॉज गुला तादरे जोड़ी देला सेंसस केबे सरीबो केबे डिलिमिटेशन हबो केबे ही हबो किंतु विरोधी दल वाला दाबी कौन थिला जे जो 543 अछि तादरो आउटराइट एबे 1/3 दिया जाय असुविधा कौन अछि जेतले सेना बड़ी अपन 1/3 पाइबे किछ तो असुविधा नहीं तेणु सेटा चाहते भी शासक दल दे पारथांदा किंतु शासक दल कौन कला एप्रिल 16 दिन गोटे ये कला नोटिफिकेशन गजेट नोटिफिकेशन कला जे सेटा एक्ट परिणत हला बोली पुणी एप्रिल 17 रे पार्लियामेंट स्पेशल सेशन डाकुची 3 दिन पाई की जिते बड़ी कि अन्य स्टेट असेंबली इलेक्शन चली नेता मैंने कैंपेन अच्छा माने स्पेशल सेशन डाकुची यहाँ गोटे आमेंडमेंट कराला बोधे 134 की कौन गोटे आमेंडमेंट हम संविधान तेणु आमेंडमेंट भी प्रोसीजर कौन कौन आमेंडमेंट संविधान प्रोसीजर आमेंडमेंट करेंगे आपड़ जानते 2/3 मेजोरिटी दरकार आपंकर ना राज्यसभा 2/3 अच्छी ना लोकसभा 2/3 फिगर गेम आप संख्या केते अच्छी संख्या न थाए से शासक दल दायित्व कौन कौच आग से बिल विषय विरोधी दल सागे कथा हम चर्चा हम कलापर गोटे एकमत आसो तार बिलटा को टेबुल को अना ता पूर्व मुझे गोटे कथा मन पड़े मोर से एक्जाक्ट ये रूलटा मन पड़ना 2010 मसीह कराई जदि संविधान संशोधन बिल प्रसंग आसूची मासक कि पब्लिक डोमेन छड़ा हम पब्लिक ओपिनियन निया भर पब्लिक कौन चाहते आम संशोधन करना चाहूँ पब्लिक कौन कर से कथा भी करते कि मासपुर छाड़े नहीं
কিংবা বিରୋଧୀ ଦଳ ଆଗରେ ବି ସେଟାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କଲେନି ଯେ ଏଟା କ'ଣ କରାହବ ବୋଲି ତାକୁ ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମାନେ ମହିଳା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସେଟା ନଥିଲା କିଛି, ତା ପଛରେ ଥିଲା ଡିଲିମିଟେସନ ଅର୍ଥ 543 କି 850 ସିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେ 2011 ସେନ୍ସସ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି କରିବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠାରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ 3ଟା ସଂଶୋଧନ ଏମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଗ ତ ସବୁ ଏମ୍ପି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତମ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ, ତମେ ସେ କଥାଟା କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପଲିଟିକାଲ ଗେନ୍ ପାଇଁକି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାମିଲନାଡୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାମିଲନାଡୁ ଶାସନରେ କିଏ ଅଛି? ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି। ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲିଡର୍ସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏମ୍ପି ମାନେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାହେଇଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ କି, 3 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ପାଖେ ତ ଅନେକ ଇଏ ଅଛି, ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଏମ୍ପି କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ମାନେ ବାହାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଟା ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହିଡେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ବିଜେପିର, ଯେ ମାନେ ସେଠି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଟିଏମସି ପ୍ରପର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନ କରିପାରୁ, ସେପଟେ ଡିଏମକେ ବି ପ୍ରପର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନ କରିପାରୁ। ଏବଂ ଏଇଟା କାର୍ଡ ଖାଇଯିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମିଡିଆଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛି, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆକୁ ଦେବ ଯେ ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଲ୍ କାର୍ଡ ଖାଇଗଲା। କୋଉଠି ମିଡିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେନି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କାର୍ଡ ଖାଇଗଲା ବୋଲି? ଶୁଣିଲେଣି କି କଥାଟି? କୋଉଠି ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ମିଡିଆ କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲାଣି କାହିଁ ଆପଣ ମାସ ଉପରକୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଛଡା ହେଲାନି ବୋଲି? ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ସନ 29 ତାରିଖରେ ସରିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ। 17 ଆଉ 29 ତଫାତ କେତେ ଦିନ? କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ, 2 ସପ୍ତାହ ମ୍ୟାଟର। 2 ସପ୍ତାହର ମ୍ୟାଟର। ଇଲେକ୍ସନ ବଦଳରେ ଡାକିବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି? ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଶାସକ ଦଳ ତ ମାନେ ବ୍ଲଣ୍ଡର କଲା ଏଠି ସ୍ପିକର ଆଲାଉ କରିବା ଭୁଲ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ। ସ୍ପିକର ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଆଲାଉ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଇଲେକ୍ସନ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ପିକର ବି ଆଲାଉ କଲା, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଡ ଖାଇବାର 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ତାହେଲେ କାର୍ଡ ଖାଇବ ବୋଲି? ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଗ କାର୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାର୍ଡ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତ ବିଜେପିର ବି ପ୍ରଥମ ରୋଗ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 1996 ମସିହାରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମେଜରିଟି ନଥିଲା, ସରକାର ଗଢ଼ିଦେଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ହେଲା କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନର। କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଗଲା, ବାଜପେୟୀ ସେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିକି, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରିଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେବି। ଭୋଟ ସେ ଫେସ୍ କଲେନି। ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ବାଜପେୟୀ ଭୋଟ ଫେସ୍ କଲେନି, ଏଠି ମୋଦି ଭୋଟଟାକୁ ଫେସ୍ କଲେ। ନହେଲେ ଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନଥାଇ ଗୋଟେ ଆଗ ଇଏ କରିଦେବେ, ରିସ୍କ ନେଇଯିବେ ହାଉସ ଭିତରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇଏ ଭିତରେ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଭିତରକୁ ଟାଣିବେ, ଯୋଉଟାକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି, କଥାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆକୁ ନେଇକି ଆକୁ ଦବେଇ ଦେବୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହି କରି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଜେପିର ଚାଲଟା ଫେଲ୍ କରିଛି। ବିଜେପି ନିଜ ମାନେ ଯୋଉ କନସ୍ପିରେସି କଥା, ସେଇ ଚାଲ ନିଜେ ଏବେ ଫସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆଗରେ, ଏସବୁ ଆଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ତା ଅଧାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଲ୍ ଥିଲା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିନଥିଲେ। ନା ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲ୍ ଥିଲା, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲେ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ସେନ୍ସସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେନ୍ସସ୍ର କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସୁଛି? ସେନ୍ସସ୍ର ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସିଟ୍ ମାନେ 850 ହେବା କଥା କି 750 ହେବା କଥା କି 950 କଥା, ଆପଣ ଆଜିଠୁ କେମିତି ଜାଣିଗଲେ? ଆପଣ ତ ଫିଗର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 2011 କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ 2026ରେ ସେନ୍ସସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ? ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ରିଜନ ପୋଲାରାଇଜେସନ ବି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସାଉଥ ନର୍ଥ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲାରାଇଜେସନ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପପୁଲେସନ ବେସ୍ରେ ବଢିବ, ତାମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ ବେସ୍ରେ ସେଇଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ପପୁଲେସନ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାରିଜନଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ସାଉଥ ବାଲାଙ୍କର ଲସ୍ ହବ। ତାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ? ସେମାନେ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାମାନେ ସେମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ବିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥର କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି। ହେଟା ତ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ନେଇକି ଦେଖା ହଉଛି ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ବିଜେପି
किंबा जो जो ए हेइतला प्लान टा तांको पे एटा बुमेरांग साबित हो ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଟେନସନ ଟା ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ 2010 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାହିଁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ସେଟା ମାନେ ଏନି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଯୋଉଟା 2000 ବଜେଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆଗ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ ଛଡାଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ଓପିନିଅନ ମଗାଯାଏ ଆପଣ ଗୋଟେ 543 850 କରିବେ 543 ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 543 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେତେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ବୋଲି 543 ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ମିଳୁନାହିଁ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ହାଉସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ହାଉସ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି 850 ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର କେବେ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଏଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲୋକଙ୍କର କେବେ ଲାଭ ହବନି ଇଏ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସଚେକରୁ ଦରମା ଯିବ ପେନସନ ଯିବ ବହୁତ କଥା ଯିବ ତେଣୁ ଆପଣ 513 ମାନେ 1.5 ଗୁଣା ବଢେଇବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଓପିନିଅନ ନେବେନି ଆଉ ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଏଠି କୋଉଠି ଆସିଲା ଆପଣ ସେଠି ଅଟୋକ୍ରାସି କରିଦେଲେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ ନେଇଗଲେ ସରକାର ବସିଛି ମତେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବିଲ୍ଟାରେ କଣ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ଲେସ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି କଣ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଭିତରେ ଇଏ ରହିବ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବନି ସେଟା ବିଲ୍ ଲେଖିଦେଲେନି କହିଦେଲେ ହବ କି କହିଦେବା ଲେଖିଦେବା ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ସେଟା ଆଇନ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇବ କହିଦେଲା କିଏ କଣ କହିଦେଲା ହେଇପାରିବ କି ତେଣୁ ଏଠି ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇସ୍ୟୁ ହବ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆମେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ 2014 ଆଜି 15 ସେମାନେ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫେଲ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ମାନେ ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୋଟେ ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆସ୍ତେ 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 ଏଟା ଖୁଲାସା ହେଇଯାଉଛି ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ହବ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ निश्चित भाव आम आलोचना करूँ महिला संरक्षण बिल को नहीं एवं जो चली छका पंजा शासक और विरोधी भितर ये महिला संरक्षण बिल थिला किंबा ये संविधान संशोधन बिल थिला यह तो क्लियर करवा निश्चित भाव आवश्यक कारण एठी जो माने भी विरोध करुचंती सेमानक पाखरे भी प्रॉपर खबर नाही सेमाने मध्य प्रॉपर जानि नाहंती सेमाने काहे की विरोध करुचंती आ सबुठु बड़ कथा हला ये जो 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 भली भाबरे बिल को प्रोजेक्ट कराइतला या भाबरे या पछरे निश्चित भावे किछि ना किछि कारण बा किछि ना किछि रहस्य लुचि रहिछि जहा को नै एबे लोक मानक मध्य आलोचना लगी रही गलानी खास करी सोशल मीडिया रे लोक माने को अटैक करबा आरंभ कर देलेनी सोशल मीडिया रे को नै विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारिबा आरंभ कर देलेनी तेबे देखा जाऊ बा केंद्र रे शासन ने थिबा बीजेपी रो एई जो प्लान बा एई जो चाल केते दूर फलप्रद दौची ना निज चाल रे से निजे छंदी होची ना एई चाल ता पई बुमेरांग साब्यस्त होची नमस्कार।